ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. હવે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ટિવ પેસિવમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની વાત કરી. હવે આ લેક્ચરની અંદર આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની વાત કરી. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં એક્ટિવના વાક્યને પેસિવમાં કઈ રીતે ફેરવવું. ઓકે મિત્રો, જોઈએ વાક્ય આપણે. સાદો ભૂતકાળ એસએપી વિધાન વાક્ય જોઈએ પહેલા આપણે. હવે ધવલ sang a bhajan yesterday. આ વાક્યનું પેસિવ શું છે? એક વાક્ય તૈયાર કરેલું છે, બનાવેલું છે. સબ્જેક્ટ ધવલ, ઓબ્જેક્ટ ભજન. તો ધવલ સબ્જેક્ટ છે, ભજન ઓબ્જેક્ટ બંને પોતાના સ્થાન ચેન્જ કરશે. ભજન આગળ બાય ધવલ. sang ભૂતકાળ છે, મતલબ ભૂતકાળના સહાયક ક્રિયાપદ was કે were. ભજન સિંગ્યુલર માટે was અને sang નું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ sung yesterday. વાક્ય જોઈએ હવે મિત્રો આપણે. શું કહે છે? મોહન એટ પંજાબી ફૂડ લાસ્ટ નાઇટ. સબ્જેક્ટ શું છે? મોહન. ઓબ્જેક્ટ શું છે? પંજાબી ફૂડ. બંને પોતાના સ્થાન ચેન્જ કરશે. તો મોહનની જગ્યાએ આવશે પંજાબી ફૂડ. અહીંયા બાય મોહન લાસ્ટ નાઇટ એમ જ, કોઈ ફેરફાર. ઓકે, એડ કરો ભૂતકાળ, ભૂતકાળના સહાયક was પર પંજાબી ફૂડ સિંગ્યુલર માટે was eat at eaten. અહીં પંજાબી ફૂડ was eaten by Mohan last night. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની અંદર આપણે સહાયક ક્રિયાપદ તરીકે એની જાનો ઉપયોગ કરતા હતા. અહીંયા was કે were, કારણ કે ક્રિયાપદ ભૂતકાળ. જો એ eat અથવા eats આપ્યું હોય તો ટુ બી ના જે વર્તમાન કાળના કેવા સહાયક ક્રિયાપદ લેવા પડે એની જાનો ઉપયોગ કરો. પણ જો ભૂતકાળનો ક્રિયાપદ આપ્યો તો પેસિવમાં ભૂતકાળના જે સહાયક ક્રિયાપદ છે was કે were નો ઉપયોગ કરવો પડે. નેક્સ્ટ, પૂનમ wrote a story last week. પૂનમ story, subject object, change a story by Poonam last week. Okay, wrote भूतकाळ, write वर्तमान का, wrote भूतकाळ. तो भूतकाळ साइड पर was story एक वचन માટે was और write to writer. A story was written by Poonam last week. Next sentence, Sangeeta bought apples for his brother last year. Sangeeta apples by Sangeeta for his brother last year. As it is bought करो भूतकाळ, by bought. by के by जो वर्तमान काળ, भूतकाळ से के तो was करो. અહીંયા પ્લુરલ છે માટે were નો bought નું past participle bought થાય. Apples were bought by Sangeeta for his brother last year. They played cricket on the playground. Subject they, object cricket. ચલો બંનેના સ્થાન ચેન્જ કરીએ. Cricket by them on the playground. Played ભૂતકાળ, તેનું હેલ્પિંગ વર્બ was અને played નું past participle played. Cricket was played by them on the playground. આગળનું આપ્યું છે વાક્ય. શું કહે છે? She made paper boats in the last monsoon. She subject, paper boat object, paper boats by she નું શું થશે? her. બરાબર, કર્મ વિભક્તિ. સર્વનામ આપણે કર્મ વિભક્તિ. In the last monsoon. So made past tense, paper boats plural માટે were અને made નું past participle made જ થાય. made. નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો. હવે એની અંદર સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ની આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ જોઈએ. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. એક વાક્ય આપ્યું છે, he did not drink coffee yesterday.
he did not drink coffee yesterday. આનો જવાબ આપેલો છે he અને coffee પોતાના સ્થાન બદલે છે. he નું સ્થાન coffee લે છે, coffee નું સ્થાન by him થાય છે. did not ની જગ્યાએ was not કે were not આવશે. જેમ આપણે do not કે does not ની જગ્યાએ am is are not નો ઉપયોગ કરતા હતા ભૂતકાળ છે માટે did not ની જગ્યાએ was not કે were not ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે એક વચન તો was not, બહુવચન તો were not. ઓકે, આગળનું વાક્ય જોઈએ મિત્રો. we did not eat rice and dal yesterday. rice and dal, subject object, rice and dal, rice and dal, by us yesterday. चलो, rice and dal plural, तो did not ની જગ્યાએ were not, it નું past participle eaten. rice and dal were not eaten by us yesterday. next sentence શું કહે જો મિત્રો. they did not read a newspaper in the morning. they, a newspaper, a newspaper, by them in the morning. Okay, did not ની જગ્યાએ was not to were not. A newspaper singular છે માટે was, did ની જગ્યાએ was not, અને read નું past participle એ થશે, સ્પેલિંગ પર વંચાશે નહીં. તો newspaper was not read by them in the morning. આગળનું વાક્ય, Savan did not speak Marathi. Savan, Marathi, Marathi, by Savan, subject નો object ના સ્થાન ચેન્જ કરી નાખે. did not જગ્યાએ was not કે were not. મરાઠી એક વચન છે was not, speak નું past participle spoken. Marathi was not spoken by Savan. આગળનું વાક્ય છે, Ketan did not do homework. Ketan subject, homework object. homework, homework ની જગ્યાએ by Ketan અને yesterday. Okay, was not, were not, was not, કારણ કે એક વચન છે. અને do નું past participle done. Homework was not done by Ketan yesterday. Next, Veena did not listen the song. Subject Veena, object the songs. The songs by Veena. चलो, did not નું સ્થાન was not કે were not, songs plural છે માટે were not, અને listen નું past part પાછળની d લગાને listened. So let's say listen. The songs were not listened by Veena. હવે એના ઇન્વર્શન જોઈએ આપણે મિત્રો. હવે ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન્સ, એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આપણને. Did Deval sing a song yesterday? એનો આન્સર રેડી છે અહીંયા. દેવલ અને સોંગ પોતપોતાના સ્થાન બદલ્યા છે. ઓકે, did ની જગ્યાએ was કે were હેલ્પિંગ ઓપ્શન ઉપયોગ કરે, અને જે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે એનો પાસ્ટ પાર્ટ છે. બીજા શબ્દો એમના એમ જ આવશે. વાક્ય જોઈએ આપણે. Did Meeta eat laddus last night? Subject Meeta, object laddus. બંનેના સ્થાન બદલી લેજો. જો laddus અને અહીંયા by Meeta last night question mark. ક્લિયર મિત્રો? સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ નું સ્થાન બન્યું, અન્ય શબ્દ એમ. હવે ડીડ નું સ્થાન કોણ લેશે? કારણ કે ભૂતકાળ વોચ કે લડ્ડુ પ્લુરલ છે માટે વર, વર, અને ઈટ નું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ eaten. Was laddus eaten by Meeta last night? આગળનું સેન્ટેન્સ જો મિત્રો. Did Pooja write a story last week? Subject Pooja, object a story. તો પૂજાની જગ્યાએ a story,
ઓબ્જેક્ટ ની જગ્યાએ બાય પૂજા લાસ્ટ વીક ક્વેશ્ચન માર્ક બીજું સ્થાન વોઝ કે વર સિંગ્યુલર માટે વોઝ અને રાઈટ ટુ પાસ પાર્ટિસિપલ રાઇટ was the story written by Pooja last week. से मित्रों सुन एकदम. Did Sagar buy apples for his brother yesterday? Sagar apples. स्थान चेंज करिए. Apples by Sagar. શું થશે મિત્રો? અન્ય શબ્દ એમના એમ જ for his brother yesterday. एक्टिव पेसिव માં માત્ર કર્તા કર્મ સ્થાન બદલે બીજા શબ્દો પોતાની જગ્યાએ જ રહે. ડીડ ની જગ્યાએ વોઝ કે વર, એપલ્સ બહુવચન છે માટે વર અને બાય નું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ bought. Were apples bought by Sagar for his brother yesterday? Next શું કહે છે? Did they play cricket on the playground? Subject है object cricket. Cricket by them. Didn't that them. પછી on the ground. Did નું સ્થાન was છે એક વચન છે માટે was અને cricket એક વચન છે. Play નું past participle was cricket played by them on the playground. Last sentence જોઈએ એમાં મિત્રો શું કહે છે? Did she make paper boats in the last monsoon? She અને paper boats. સ્થાન ચેન્જ કરીએ. paper boats by her. અન્ય શબ્દો in last monsoon question mark. Did નું સ્થાન was કે were અહીંયા were આવશે કારણ કે પ્લુરલ છે એટલે make નું past participle made. તો આપણા ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન were paper boats made by her in the monsoon. હવે આગળ જોઈએ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર ક્વેશ્ચન વિથ who. સાદા વર્તમાન કાળ જેવું છે મિત્રો અહીંયા પણ જો who told a story at night એનો આન્સર રેડી છે અહીંયા જો who નું શું થયું by. હવે જે ક્રિયા છે એ ક્રિયા કર્મની પાસે કારણ કે કર્તા ના હોય એટલે કર્તા કર્મનું સ્થાન એક્સચેન્જ થતું એટલે કર્તા નથી માટે ત્યાં હું ની જગ્યાએ by હું જ્યાંથી તમે ક્રિયાપદ ઉઠાવ્યું ત્યાં તમારે સહાયક ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે કર્મને અનુરૂપ. ભૂતકાળ કર્મ એટલે was અને આ ટોળ છે એ સ્ટોરીની પાછળ જતું રહે છે. જોઈએ વાક્ય આપણે who taught english to you. જો વાક્ય હું ની જગ્યાએ શું થશે by who. ક્લિયર મિત્રો? ઇંગ્લિશ એમને એમ જ મૂકવાનું છે સ્થાન બદલવાનું નથી. સમજો હવે આ ટોળ છે ક્રિયાપદ કર્મની પાછળ છે અને જે ક્રિયા એક્શન છે ની જગ્યાએ ભૂતકાળ છે માટે was કે verb નો ઉપયોગ. તો ઇંગ્લિશ એક વચન ભૂતકાળ છે માટે અહીંયા was આવે અને આ taught છે કે રહેશે કર્મની પાસે. taught to એટલે teach taught taught એટલે taught ભૂતકાળ અને ભૂતકાળમાં is થાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ શું કહે છે? Who played carom at home? ઉની જગ્યાએ by whom carom એમાં જે સ્થાને played અહીંયા આવશે પણ આ જગ્યાએ સહાયક ક્રિયાપદ ભૂતકાળનું ભૂતકાળ એક વચન માટે was અને played અહીંયા આવશે at home question mark. ક્લિયર મિત્રો? એકદમ સરળ છે. ભૂતકાળમાં who વાળી વાક્યરચના કેવી રીતે બનાવાય, who નું એક્ટિવ માંથી પેસિવ માં કઈ રીતે રૂપાંતર થાય ધ્યાન આપો મિત્રો. who નું by શું થશે હવે અનઓવેલ એમ જ આ રોડ પાછળ જવાનું પણ અહીંયા ભૂતકાળ પ્રમાણે was અને રોડ ભૂતકાળનું ભૂત કુદન રાઈટ કરવું
લાસ્ટ યર. મિત્રો એક વાત યાદ રાખજો, ક્રિયા એક્શન હોય એ એક્શન એટલે ક્રિયાપદનું એ V1 હોય કે V2 હોય, આપણે પેસિવમાં એનો રૂપાંતર કરીએ જ્યારે વાક્યનું ત્યારે એનો V થી ફોર્મ મૂકવામાં આવે છે. એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપાંતર ભૂતકૃદંત અને ભૂતકાળ હોય તો પણ ભૂતકૃદંત. ખાલી આના ઉપરથી આપણે કાર નથી થાય એટલે અહીંયા સહાયક ક્રિયાપદ મૂકવાની અનુકૂળતા છે. રાઈટ કરાઈશો તો એની જડમાંથી મૂકવાનું, અહીંયા ભૂતકાળ છે માટે આપણે વોઝ વર્બમાંથી સહાયક ક્રિયાપદ મૂકવો પડે. આગળનું વાક્ય જોયું, who did homework at school? કોનું by whom હોમવર્ક એમ જ એક જગ્યાએ કોઈ સ્થાન બદલાશે. હવે did પાછળ હશે પણ એનું સ્થાન કોણ લેશે? વોઝ કહેવાય. હોમવર્ક ઇક્વેશન માટે વોઝ અને did નું past participle done at school. ક્લિયર મિત્રો? ક્વેશ્ચન માર્ક. By whom was homework done at school? હવે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર આપણે ક્વેશ્ચન વિથ વોટ. હવે વોટ વાળા વાક્યમાં કર્મ ના હોય ને આપણે જો વોટ વાળી વાક્ય રચના હોય એટલે સાદા વર્તમાન કાળમાં જ્યારે વોટ વાળા વાક્યને પેસિવમાં પહેલે વોટ પછી ઇઝ આમાં વોઝ નો જ ઉપયોગ થશે. જોઈએ આપણે What did you sing in the morning yesterday? એનો જવાબ રેડી છે, જોઈએ. What did ની જગ્યાએ was. હવે જે you છે એ ક્રિયાપદની પાછળથી મૂકવાનું અને sing નું પાછળ some in the morning as it is મૂકવામાં આવે છે. જોઈએ વાક્ય. What did she write on the paper? જોજો આન્સર મિત્રો. What did ની જગ્યાએ હંમેશા મૂકી દેવાનું was. what વાળામાં did ની જગ્યાએ was આવે અને જો what વાળી વાક્ય would હોય તો is આવે. ઓકે, હવે આ she છે અહીંયા આવશે પણ by her થશે, પણ write નું past participle written અને પછી by her on the paper. Clear? What was written by her on the paper? Next sentence આપીએ મિત્રો. What did they drink in the morning? જોજો મિત્રો, what did ની જગ્યાએ was મૂકી દેવાનું છે. હવે આ બંને સ્થાન બદલવાના છે. drink આગળ આવવાનું, they નું by them બદલવાનું, drink to past participle drunk b આવી ગઈ અને by them in the morning question mark. What was drunk by them in the morning? What did she eat at night? જવાબ જોજો મિત્રો. What was. આ બંને સ્થાન બદલે છે. eat આગળ, he પાછળ by eat નું past participle eaten અને he નું by him at night. ક્લિયર મિત્રો? નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ જો શું કહે છે? What did you watch on TV last night? What was. ચલો બંને સ્થાન બદલશે. watch નું past participle watched અને you નું પાછળ કર્મ વિભક્તિ by યુઝ થાય. on TV last night એમ જ કોઈ ફેરફાર થશે. ક્લિયર મિત્રો? તો આ વોટ વાળી વાક્ય રચના થઈ. તો ઇંગ્લિશ ની અંદર જે who અને what ની વાક્ય રચનામાં થોડું મિત્રો ધ્યાન આપવાનું છે તમારે. who માં કર્તા નથી હોતો અને what માં કર્મ હોતું નથી. બાકી બધા તમામ વાક્યોની અંદર કર્તા ને જે કર્મ હોય એના સ્થાન ચેન્જ થાય છે, પણ આ બે વાક્યોની અંદર થોડું ધ્યાન આપવું પડશે. એનો મહાવરો તમારે વધારે કરવો પડશે. આગળ જોઈએ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર WH ક્વેશ્ચન ની અંદર when અને where નો ઉપયોગ કરી રહ્યા. હવે એમાં when did they play football? આન્સર રેડી છે નો. કર્તા કોણ? they. કર્મ કોણ? બંને સ્થાન દીધું. ફૂટબોલ દેની જગ્યાએ અને they જે ફૂટબોલ જગ્યાએ પણ by them. when નું when did ની જગ્યાએ was કેવાય કર્મ પ્રમાણે. કર્મ એક વચન તો was, કર્મ બહુવચન તો were. play નું past participle play. જોઈએ મિત્રો આગળ એની ત્રીજી વાત કરીએ. when did she pray the god?
સબ્જેક્ટ she, ઓબ્જેક્ટ God. The God અને by her question. ક્લિયર મિત્રો? સબ્જેક્ટ she, by her થયું. The God ની જગ્યાએ the God she ની જગ્યાએ. When નું when. ડી એટલે ભૂતકાળ, ભૂતકાળના સહાયક એટલે was were. God સિંગ્યુલર છે માટે was અને pray નું past participle prayed. પ્રાર્થના કરવી. Prayed. ક્લિયર મિત્રો? નેક્સ્ટ જો where did he put the books? Where did he put the book? The books કર્મ છે, he કરતા છે. The books અને he know by him question mark. Where નું where હવે did ની જગ્યા was કે were, books બહુવચન છે માટે were. Where were the books અને put નું past participle put હશે. put cut shut ઇંગ્લિશ ની અંદર અમુક ક્રિયાપદ એવા છે કે જે v1 v2 v3 સેમ જ હોય છે, તો put નું past participle અહીંયા put થશે. આગળ વાત એ છે when did they do homework? This subject છે, homework object છે. Homework by them question mark. When no when. और did ની જગ્યા was કે homework એક વચન છે માટે was અને do નું past participle done. When was homework done by them? Last sentence સાદા ભૂતકાળની અંદર આ છેલ્લી વાક્ય રચના છે, એનું છેલ્લું વાક્ય where did Sita keep her clothes? Sita her clothes. તો her clothes અથવા Sita's clothes પણ લખી શકાય. by Sita question mark were નું were. और did ની જગ્યાએ was કે were, clothes plural છે માટે were અને keep નું past participle kept. Where were her clothes kept by Sita? Where were Sita's clothes kept by Sita અથવા એમ પણ લખી શકાય. હવે મિત્રો આની આપણે થોડી પ્રેક્ટિસ જોઈએ. એ પ્રેક્ટિસના વાક્યો તમને હોમવર્ક હું આપું છું. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ આ વાક્યો તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. વિધાન વાક્યો, નકાર વાક્યો, જુદા જુદા પ્રકારના વાક્યો તમને અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલા અહીંયા તમને વિધાન વાક્યો આપેલા છે 1 to 6